السلام علیکم جی۔ امید کرتا ہوں آپ سب بہنیں بھائی خیریت سے ہوں گے۔ آج میں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تو ان لوگوں کے لیے دعا کروں گا جو بیچارے پوری دنیا میں کرونا وائرس کی وجہ سے بیمار ہیں، جو پریشان ہیں۔ ویسے تو تقریباً دنیا کے ہر ملک میں یہ وبا پہنچ چکی ہے، اس لیے ہمیں استغفار زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ اس پہ میں نے 2 ویڈیو بنا کے دی ہیں، ایک وظیفہ بھی بتایا ہے، ایک ویسے بھی میں نے تعویذ نقش بتایا تھا، وہ ضرور دیکھیں۔ ہو سکتا ہے میں اس ویڈیو کے آخر میں بھی اس کا دے دوں لنک وغیرہ۔ باقی یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سب کو اس وبا سے محفوظ رکھے۔ باقی آج میں جو عمل بتانے لگا ہوں یہ چل رہا ہے 40 دن کا، الحمدللہ اس سے کافی لوگوں کو فائدہ ہوا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے، یہ وہ لوگ کر سکتے ہیں جو کسی بھی قسم کی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں اور ان کا کوئی بھی جو ہے وہ مدد کرنے والا نہیں ہے۔ غیبی مدد کے لیے انشاءاللہ اللہ کی طرف سے مدد ضرور جو ہے وہ آئے گی۔ چھوٹا سا میں اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں۔ پچھلے ڈرائیو بھائی نے میسج کیا تھا، دوسرے ملک میں تھا، کہ وہ کسی مسئلے میں پھنس گیا اس ملک میں اور وہاں اس کا کوئی بھی نہیں ہے۔ اس کو میں نے یہ کافی لوگوں کو ویسے دے چکا ہوں، یہ حالیہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس کو میں نے یہ وظیفہ بتایا تھا، یہ چل رہا ہے 40 دن کا، یہ بتاتا چلو۔ تو الحمدللہ اس کی مدد کو اللہ نے، ایک غیر مسلم ملا ہوا انسان تھا لیکن اس کی صورت میں اسے اللہ نے بھیجا اور اس کا مسئلہ حل ہو گیا۔ تو یہ عمل کر سکتے ہیں جو لوگ کسی بھی مسئلے میں پریشانی میں پھنسے ہوئے ہوں۔ سب سے پہلے باوضو ہونا ہے اور ایک وقت مقرر کر لینا ہے اس کے لیے، یعنی اگر آپ دوپہر کو فارغ ہوتے ہیں تو روزانہ دوپہر کو کرنا ہے، 4 بجے فارغ ہوتے ہیں 4 بجے کرنا ہے، رات کو فارغ ہوتے ہیں اس وقت ایک وقت مقرر کر لینا ہے کہ روزانہ اسی وقت کرنا ہے۔ پھر یہ نہیں ہے کہ آج 1 بجے کر رہے ہیں دوسرے دن رات 1 بجے کر رہے ہیں، ایسا نہیں کرنا۔ صبح اگر شروع کیا ہے تو صبح ہی کرنا ہے، باوضو ہو جانا ہے۔ جو مقصد ہو، یعنی جس مشکل میں پھنسے ہوئے ہوں اس کو یاد کرنا ہے، جس کے لیے غیبی مدد چاہیے ہو، ایک وقت مقرر کرنے کے بعد اس وقت بیٹھ جانا ہے اور سورہ مزمل جو ہے وہ پڑھنی ہے۔ 11 دفعہ سورہ مزمل آپ نے پڑھنی ہے، روزانہ 11 دفعہ۔ روزانہ شروع کرنے سے پہلے جو ہے وہ اپنے مشکل جو بھی آپ کی ہے اسے یاد ضرور کر لینا ہے۔ اس کے بعد جب 11 دفعہ مکمل کر لیں تو آپ نے دعا کرنی ہے آخر میں کہ یا اللہ پاک، میں اس مشکل میں اس وقت پھنسا ہوا ہوں یا پھنسی ہوئی ہوں، میری مدد فرما۔ میری مدد کے لیے غیب سے جو ہے ایسے وسائل پیدا کر کہ مجھے کسی اور کی طرف نہ دیکھنا پڑے، مجھے خود جو ہے وہ کسی کو مدد کے لیے تیرے سوا نہ پکارنا پڑے۔ میں تجھی سے طلبگار ہوں، تجھی سے میں مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں، تو ہی میری مدد فرما۔ اس طرح جو ہے وہ اپنے دعا کرنی ہے۔ اور یہ بھی یہاں پہ بتا دوں کہ عورتیں جو ہے وہ ایسے دنوں میں شروع کریں گے چلا جب ان کے ناپاکی کے دن آخر میں آ رہے ہونے، یعنی 10 دن پہلے کم از کم گزرنے چاہیے۔ اگر درمیان میں ناپاکی آ جائے آخر کے دنوں میں یا کبھی بھی تو وہ دن بعد میں پورے کرنے، لیکن اس طرح کرنے ہیں کہ مثال کے طور پہ 2 دن کی ناپاکی آئی ہے، آج ناپاکی ہوتی ہے، اگلا دن گزر گیا، 2 دن ہوں گے تو تیسرے دن پھر پاک ہو کے سے شروع کر دینا۔ یہ نہیں کہ 2 دن کے بعد 10 دن مزید آپ گزار کے پھر شروع کر رہے ہیں، پھر فائدہ کوئی نہیں ہے۔ بعد میں جو دن چھوٹ جائیں ناپاکی کی وجہ سے وہ پورے کرنے ہیں۔ ویسے عورتیں نہیں سے چھوڑ سکتی، یہ بھی یاد رکھیں، یہ نہیں کہ آپ ویسے بھی اسے بلا وجہ جو ہے وہ چھوڑنا اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے، پھر نہ کرنا زیادہ بہتر ہے۔ لیکن الحمدللہ اس سے آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ اگر آپ
चाहते हैं कि वेब से मदद हो, और ये मैं उर्दू में वैसे मैं लिख के बता देता होता हूँ, लेकिन बोल के बताने का ये मकसद होता है कि बाज़ लोग इंडिया से या दूसरे मुल्कों से होते हैं, उनसे उर्दू नहीं पढ़ी जाती, तो उनके लिए बोल के मैं साथ बता देता हूँ। इजाज़त सबको दे रहा हूँ, इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। और ये ज़रूर कहता हो तो यूट्यूब के चैनल वाले इस चैनल से कोई चीज़ ना दिया करें। इस वजीफे को चाहे दे भी दें, कोई वर्द नहीं है, लेकिन खास तौर पे नक्श वगैरह ना दिया करें। वल चाल से वल तरीके से बताए जाते हैं। तो इसलिए गुजारिश है, फ़ायदे के बजाय नुकसान होता है। और आपको भी पता चले तो ज़रूर बताया करें कि फ़लाँ चैनल पे दिया गया। इस चैनल पे जैसा मैंने कहा है, कोई तावीज़ नहीं किसी चैनल से दिया जाता। ये भी मुर्शिद है उनके बताया हुआ, ये चिल्ला है इसलिए बता रहा हूँ ताकि फ़ायदा हो आप लोगों को। सवाल हो इसके बारे में तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं इसी वीडियो के नीचे। हर उम्र का कहता हूँ शुरू करने से पहले कमेंट्स पढ़ लिया करें, ताकि कोई भी चीज़ की दे गई हो तो वो पता चल जाता है। लोग सवाल पूछते हैं तो उनके जवाब जो ज़रूरी होते हैं वो ज़रूर दे देता हूँ। बाकी वैसे कुछ ज़रूरी काम हो, ज़रूरी मसला हो, उस सूरत में इस नंबर पे जो ये स्क्रीन पर नज़र आ रहा है इस पे कॉल करके देख सकते हैं। अगर नंबर बंद मिले तो परेशान ना हो, ये नंबर व्हाट्सएप पे है, उस पे अपना नाम और मसला एक मैसेज में छोड़ सकते हैं। जैसे ही वक्त मिलता है ज़रूर जवाब देता हूँ। उसी वक्त बस ये गुजारिश है, मैसेज उसी वक्त दोबारा ना किया करें, या उसी वक्त बार बार कॉल ना किया करें। कोशिश करता हूँ सबको जवाब दूँ। बाकी आखिर में जो भी इस चैनल पे, वैसे ज़रूरी नहीं है कि इस चैनल पे ही हूँ, वैसे भी जो लोग परेशान है या जिनने दुआ के लिए कहा है, अल्लाह सबकी दुआएं कबूल फरमाए, सबकी परेशानियाँ दूर फरमाए, और सबके जो है वो नेक हाजात को पूरा फरमाए। जितने बच्चे बच्चियाँ नेक रिश्ते, निकाह या वैसे मसले में हैं, अल्लाह उनकी परेशानियां दूर करे। उनको अच्छे रिश्ते जो है अल्लाह जहाँ भी उनके सबब बनते हैं, अल्लाह उनके सबब जो है बनाए। और उनको बच्चियों के खास करके बच्चियां बहुत कहती हैं, बस बच्चियां शादी की वजह से परेशान होती हैं, तो अल्लाह जहाँ उनके नसीब अच्छे हों अल्लाह वहाँ पे उनका जो है वो रिश्ता जो है वो करवाए, वहाँ उनका निकाह। बाकी जो बीमार है अल्लाह उन्हें सेहत कामला अजला अता फरमाए। कोरोना जैसी वबा से पूरी दुनिया को महफूज रखे अल्लाह। जितने बीमार हैं कोरोना की वजह से उन्हें भी अल्लाह सेहत कामला अजला दे। बाकी जो कारोबार या किसी रोजगार की वजह से परेशान है अल्लाह उन्हें अच्छा रोजगार दे, अल्लाह रिज़्क में जो है वो बरकत दे। और ये भी आखिर में ज़रूर कहूँगा, फिर भूल जाता हूँ, कि जिन लोगों को दीगर मसाइल के लिए बाज़ लोग जो है वो अमल या वजीफ़ा मसाइल के लिए बता दिए होते हैं, लेकिन उनको उस मसले के लिए जिसका वो ढूंढना चाह रहे होते हैं वजीफ़ा या तावीज़ नहीं मिल रहा होता, तो उसके लिए यही कहूँगा कि वो लोग चैनल सब्सक्राइब कर लिया करें। या हरगिज़ इसलिए थी कहता कि लोगों की तादाद बढ़े, क्योंकि तादाद पहले ही आप देख सकते हैं इस चैनल पर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है लोगों की। कहने का मकसद यही होता है, फिर कमेंट्स में बार बार कहा जाता है जी फलां चीज़ के लिए अमल को बताएं, फलां के लिए बताएं, तो वो बता दिए होते हैं, चार चार पॉइंट पॉइंट मुख्तलिफ जो है वो अमल बताए होते हैं, वज़ाइफ बताए होते हैं। तो इसलिए गुजारिश है कि चैनल वो लोग सब्सक्राइब कर लिया करें, और जिनको उनके मकसद के लिए तावीज़ या वजीफ़ा मिल गया हो, उनको ज़रूरत नहीं है कि वो चैनल सब्सक्राइब करें। इससे अगली आने वाली वीडियो में मैं मिर्गी के लिए एक वजीफ़ा बताऊंगा, वो भी ख़ास किस्म का है। बाज़ लोग मिर्गी से परेशान मरीज होते हैं, उनको आप खुद अपने तौर पे भी मैं इजाज़त दूंगा, कर सकते हैं अमल। दूसरा जहर बात होती है, उसके लिए भी मैं बताऊंगा। असल में थोड़े कई मुश्किल होते हैं वज़ाइफ या चिल्ले, वो नहीं मैं बताता कि किसी के लिए मुश्किल पेश आए। आसान अमल बताने की कोशिश करता हूँ ताकि किसी को करने में मुश्किल ना हो। बाकी अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, खुश रहें, दूसरों को ज़रूर दुआओं में याद रखा करें। ये भी
دعا کی قبولیت کا ایک ذریعہ ہے جب کسی کو آپ دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں۔ اللہ خوش رکھے۔